Hi students, in this class we study about the classification of solar cells, construction of module, panel and array. So classification of solar cells, there are two types of solar cells. One is monocrystalline solar cells and polycrystalline solar cells. First of all, we study about the construction of module, panel and array. So what do you mean by a module, and what do you mean by panel and an array? Okay. So this is a solar cell, and we know it is an encapsulated seal, and it's being provided to protect the solar cell. And we have studied the working principle of solar cell, and we have also studied the characteristics of an solar photovoltaic cell, solar PV cell. So in this class we study about the construction of the module, panel and array. Okay, so this we call as a cell. So a single solar cell is a single PN junction diode cell. So this we call as single solar cell. So many solar cells connected in series is called as a module. So many modules connected in series and parallel are called as an array. So this module is being put it in an particular chamber that we call as a panel. So module and panel both are same, both are almost same. So one is a cell, so this we call a one cell, and this we one module, and so many modules are connected together, we call it as an array. So we see a photovoltaic module consists of multiple photovoltaic cells connected in series to provide a higher voltage output. PV manufacturers are manufactured in standard size such as 36 cell, 60 cells and 72 cells modules. So we see here, so can you tell me 1, 2, 3, 4. 4 cells are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fours are 36. So this solar cell, this module will be having 36 solar cell. Okay, same thing, 36 cell. So each cell will produce around 0.5 volt. So 0.5 into 36 cell means we can get at almost 18 volt. So this module will produce almost 18 volt when these cells are being connected in series. Okay, ഇത് ഈ cells ഒക്കെ സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 36 into 0.5, that is 0.5 or 0.6. we are getting around 19 to 18 to 20 volt ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത്. സോ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ടാവും? 36 സെൽ, 60 സെൽസ് ആൻഡ് 72 സെൽ മോഡ്യൂൾസ്. ദ ടേം സോളാർ പാനൽ ഈസ് സംടൈംസ് യൂസ്ഡ് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി വിത്ത് സോളാർ മോഡ്യൂൾ. ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് some solar panel models are composed of multiple modules mounted together. A photovoltaic array is a system composed of multiple PV modules. So photovoltaic array പറഞ്ഞാൽ multiple PV modules കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു photovoltaic array. They can be connected in one or more series circuits which are connected to combiner box to provide a single direct current output. The output can be used to charge batteries, power DC loads or fed to an inverters to provide AC voltage for home appliances or exporting to the electric grid. So ഇത് either നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ പാനലും ഓരോ മോഡ്യൂളും, ഇതിന് നമ്മൾ മോഡ്യൂളോ അതോ പാനൽ എന്ന് പറയാം. സോ ഇത് മോഡ്യൂളോ പാനൽ, അത് കുറേ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇത് നമുക്ക് ഏതാ DC വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഈ മോഡ്യൂളൊക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് DC കറണ്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ഇത് മോഡ്യൂൾസ്, ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസിനെ
ദി ഡിഫറൻസ് മോഡ്യൂൾസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു അറേ എന്ന് പറയാം. Okay, so solar module, it can be defined as a framework where multiple solar cells are implemented together. അതായത് 36 സോളാർ സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു. സോളാർ പാനൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മോഡ്യൂൾ വിത്ത് എ പാനൽ ബോക്സ് ഓൺ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി മോഡ്യൂൾ പാനൽ. ഒരു പാനൽ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. മോഡ്യൂൾ പാനലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കോട്ടി പോലത്തെ പാനൽ ബോക്സ്. സോളാർ പാനൽ, it is just and next one, the solar array. This solar panel la solar array is just a group where we can say that multiple panels are connected together to form an array. This solar array aanu, this panel alla, this array aanu. So multiple panels connect cheyidina namukku oru solar array ayi mari. So solar module is a single solar cell which produce 0.5 volt. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ സെല്ല് പറയുമ്പോൾ ഒരു 0.5 വോൾട്ട് പറയും. പാനൽ ഈസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ സോളാർ സെൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വൺ സോളാർ സെൽ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് 250 watt peak and so that is one panel will produce around 250 watt peak to 300 watt peak panels consisting of 60 and 72 numbers of solar cells respectively in one frame. അതായത് ഒരു പാനൽ 350 to 250 to 300 വാട്ട് പീക്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So solar array is more than one panels fitted together for production of specified kilowatts of electricity from the solar energy. അപ്പം ഇതിപ്പം 250 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, 250 അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണം, ഇതിപ്പോൾ 1.5 കിലോ വാട്ട് കിട്ടിയില്ലേ. ഇത് 250 വാട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് 250 വരുമ്പോൾ 4 250 ആയാലും 1000 ആയി. പിന്നെ 2 250 വരുമ്പോൾ 1500 ആയി. അപ്പോൾ ഇത് 1.5 കിലോ വാട്ടായി. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അത് കൂടുതൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടും. അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അറേ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി സോ നൗ യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദി സോളാർ സെൽ, മോഡ്യൂൾ, പാനൽ. പാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോഡ്യൂളിനെ ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ മോഡ്യൂളിനെ അതായത് ഒരു ബോക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇസ് മോഡ്യൂൾ ഇൻ എ പാനൽ ബോക്സ് വിത്ത് എ പാനൽ ബോക്സ് ഓൺ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി മോഡ്യൂൾ പാനൽ. ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സോളാർ പാനൽ പറയാം. പിന്നെ അതിൽ കുറേ സോളാർ പാനൽ കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് സോളാർ അറേ. ബാക്ക് ഒരു സോളാർ പാനൽ ബോക്സ്, ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോക്സ്, പാനൽ വിത്ത് പാനൽ ബോക്സ് ഓൺ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി മോഡ്യൂൾ പാനൽ. മോഡ്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാനൽ ബോക്സ് ഓൺ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി സോളാർ പാനൽ. സോ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സോ ഇതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, മൗണ്ടിങ് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട്, പിന്നെ DC ഐസൊലേറ്റർ വേണം, പിന്നെ ജനറേഷൻ മീറ്റർ വേണം, ചാർജ് കൺട്രോളർ വേണം, ബാറ്ററി വേണം, ഇൻവെർട്ടർ വേണം, ഫ്യൂസ് ബോക്സ് വേണം, AC ഐസൊലേറ്റേഴ്സ് വേണം, പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്ററും വേണം. സോ ഇത്രയും കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു PV സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ദി സെൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻ സീരീസ് ടു വൺ അനദർ ടു ദി ഡിസൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ പാരലൽ ടു ഇൻക്രീസ് ആംപിയറേജ്. സോ എന്നുവെച്ചാൽ സെൽസ് അത് സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഡിസൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ പാരലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംപിയറേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. The wattage of the module is the mathematical product of voltage and amperage of the module. So what do you mean by wattage is equal to volt into current. Okay, so the module electrical connections are made in series to achieve desired output voltage or in parallel to provide desired current capability. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് സെൽസിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഡിസൈർഡ് വോൾട്ടേജ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓർ ഇൻ പാരലൽ ടു ദി ഡിസൈർഡ് ആംപേരേജ് അല്ലേ.
അത് സെൽസിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, ഡിസൈഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിസൈഡ് ആംപറേജ് കിട്ടുന്നോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മോഡ്യൂൾസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സീരീസ് ആയിട്ട് മോഡ്യൂൾസിന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡ് വോൾട്ടേജ് വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. പാരലായിട്ടാണ് മോഡ്യൂൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് കറണ്ട് DC കറണ്ട് എത്ര വേണോ അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ solar PV system, the conducting wires that take the current of the modules are seized according to the capacity and may contain silver or copper. അതായത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയർ, അതായത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വയർ, മോഡ്യൂളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയർ, അത് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സിൽവർ വയറാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വയറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സിൽവർ വയർ ഓർ കോപ്പർ വയർ. Next we study in detail about the solar photovoltaic module. A number of solar cells connected to each other and mounted in a support structure are called solar photovoltaic module. Modules are designed to supply electricity at a DC voltage such as 12, 24, 48 volts. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ എത്ര സോളാർ മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുമോ ആ മോഡ്യൂൾസ് മീൻസ് 36 പറയുമ്പോൾ 36 പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു, 19, 20 വോൾട്ടായി. അതേപോലെ 72 എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ 72ൻ്റെ 0.5 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 36 വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. സോ ഇത് ഈ റേഞ്ചിൽ 12, 24, 48 വോൾട്ട് ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇത് മിക്കവാറും കിട്ടുക, DC വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക. ദ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ലൈറ്റ് ഹീറ്റ്സ് ദി മോഡ്യൂൾ. എത്ര ലൈറ്റാണ് അവിടെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ മുകളിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ കറണ്ട് കിട്ടും. മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡ്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി വയർഡ് ടുഗെദർ. എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡ്യൂൾസ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീരീസ് ആയിട്ടോ പാരലായിട്ടോ വയർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് becomes the photovoltaic PV array. To generate the electrical power more than that of individual solar cells and solar modules, number of solar modules are combined together to form an array which is called solar array of the photovoltaic. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്യൂൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സീരീസ് ആയിട്ടോ പാരലായിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സോളാർ അറേ എന്ന് പറയാം. സോ അപ്പം ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് സോളാർ അറേ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് എനി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. എത്ര ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. Thus, a solar or PV array is an interconnected system of PV modules that function as a single unit producing electricity in which solar modules are assembled as a discrete structure. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോളാർ മോഡ്യൂൾസിനെ ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി, ചാർജ് കൺട്രോളർ, പിന്നെ എമർജൻസി റെക്ടിഫയർ, പിന്നെ പോർട്ടബിൾ ഗെയിൻ സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇത് PV അറേ ആയിരിക്കും. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുക സൗത്ത് ഫേസിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അറേ വെക്കുക. അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So next we see what are the materials used in solar cells. So the mainly we use the crystalline silicon, monocrystalline silicon and epitaxial silicon. Materials which are used for this purpose must have band gap close to 1.5 electrovolt. Commonly used materials are, സോ അതായത് ഒരു ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്, അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സി ദി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ്. ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ വാലൻസ് ഷെല്ല്, അതായത് ഒരു സിലിക്കൻ്റെ വാലൻസിന് ഷെല്ലിന് അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എത്രയും കുറക്കാനാണ് ഇവിടെ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക, ഇത് ഇൻസുലേറ്ററാണ്. ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടാവും. സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെയും ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ നടുവിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക. സോ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് സംവാട്ട് ലെസ്സർ കമ്പയർഡ് ടു insulator, but it is more compared to the conduction band. So conduction band, so here you can see there is no valence band, only conduction band for conductor. So for this semiconductor there is some valence band, so we need to have some solar energy, sunlight to be absorbed by this silicon to conduct to the conduction band.
അതായത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് സൺ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്താലേ മാത്രമേ, അതായത് സണ്ണിൻ്റെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്തു അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ദി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസ് ടു 1.5 ഇലക്ട്രോ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് 1.5 ഇലക്ട്രോ വോൾട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. സോ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ. സോ ദീസ് സെൽസ് ആർ എൻറ്റയർലി ബേസ്ഡ്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വി സി about crystalline silicon. So these cells are entirely based around the concept of p-n junction. Solar cells made up of silicon, or that is crystalline silicon, are made from wafers between 160 and 240 micrometers thick. അത്രയും തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും, മൈക്രോമീറ്റർ അത്രയും ചെറിയ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു സെല്ലായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ. So next one we see about monocrystalline solar panels using monosilicon, അതായത് only one silicon, ഒറ്റ ഒരു സിലിക്കൺ cells display a distinctive pattern of small white diamonds. ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റ് ഡയമണ്ട്സിനെ പോലെ അതിലൊരു പാറ്റേൺ കാണിക്കും. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. So epitaxial silicon solar cells made with X techniques have efficiency approaching those of wafer cut cells but an appreciably low cost. Next one we see polycrystalline cell. Polysilicon cells are the most common type used in photovoltaics and are less expensive but also less efficient than the made from the monocrystalline silicon cell. Next one, cadmium telluride. Cadmium telluride is the only thin film material so far for the rival crystalline silicon in cost per watt. However, cadmium is highly toxic and tellurium supplies are limited. So പല സെൽസും ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ സെൽസും സിലിക്കൺ സെൽസും, പിന്നെ പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ സെൽസും, പിന്നെ കാഡ്മിയം ടെല്ലുറൈഡ്. ഈ കാഡ്മിയം ടെല്ലുറൈഡ് തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഈ തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ സേ യുവർ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഒരു തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസൊക്കെ വരും. കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു സോളാർ സെൽ പോലെ, അതായത് ബാറ്ററി ഇല്ലെങ്കിലും ആ സോളാർ സെല്ല് അത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസ്. സോ കാഡ്മിയം ടെല്ലുറൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ടും തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഗാൽമിയം ആർസനൈഡ് തിൻ ഫിലിം സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഗാൽമിയം ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസ്. സോ കാഡ്മിയം ടെല്ലുറൈഡും ഗാലിയം ആർസനൈഡാണ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുക, തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസിന് ഉപയോഗിക്കാറ്. സോ for thin film technologies, a carrier material is coated with a semiconductor material. The semiconductor material used so far is primarily amorphous silicons. Other semiconductor materials are also be used such as cadmium telluride and gallium arsenide. Okay, so cadmium telluride, gallium arsenide, thin film solar cells വെച്ചാൽ തിൻ ഫിലിം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു സോളാർ സെൽസ് നമുക്ക് എന്താ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റും. ഏത് ഷേപ്പിലും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ സെല്ലും പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ സെല്ലും. സോ മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ സെല്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ. Now we see about the difference between monocrystalline solar cells and polycrystalline solar cells. The main difference between the two technology is the type of the silicon solar cells they use. Monocrystalline solar cells have a solar cells made from a single crystal of silicon, while polycrystalline solar cells panels have solar cells made from many silicon fragments melted together. അപ്പോൾ വേർഡ് തന്നെ അറിയാം, മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ വെച്ചാൽ ഒറ്റ സിലിക്കൺ സെല്ലാണ്, അതിനെ മോണോ എന്ന് പറയാം. പോളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സിലിക്കൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, കുറേ സിലിക്കൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പോളിസിലിക്കൺ.
അപ്പോൾ ഒറ്റ സിലിക്കൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാണ്? മോണോ സിലിക്കൺ, മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ. സോ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാ? സിലിക്കൺ സെൽസ് അല്ലേ. സിലിക്കൺ ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മീൻസ് ഓൺലി സിംഗിൾ സിലിക്കൺ സെൽസ്, സിംഗിൾ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ, സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് സിലിക്കൺ. സോ പോളി ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് സിലിക്കൺസ്, മെനി സിലിക്കൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതായത് മെനി സിലിക്കൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So monocrystalline panel cells are easy to recognize for two reasons. Due to uniform crystalline structure, they appear uniformly dark. So അത് നോക്കിയാൽ മതി, അതെല്ലാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡാർക്കായിട്ടാണ് അത് മിക്കവാറും കാണും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, moreover they are not quite square because they are spawned from round ignotes and thus have round corners. നോക്കുക, ഇതിപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണോ കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ ഇത് സ്ക്വയർ ആണോ? അല്ല, ചെറിയ ഒരു വളവില്ലേ ഇവിടെ, കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അല്ലേ, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, കാണാൻ നമുക്ക് ഡാർക്കായിട്ട് കാണും. സോ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. Moreover they are not quite square because they are sworn from round ignotes and thus have round corners. Solar systems equipped with monocrystalline achieve significantly higher efficiency rating than other cells. അതായത് മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻസ് അതർ ദാൻ അതർ സെൽസ്, മറ്റ് സെൽസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇതിനുണ്ടാകുന്നത്. ആൾമോസ്റ്റ് അബൌട്ട് 20% അണ്ടർ ലാബറട്ടറി. 20% എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ്, അപ്പോൾ നോർമലി ഫോൾ ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റ് 1000 വാട്ട് പീക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ 1000 വാട്ട് പീക്കിൽ 200 വാട്ട് പീക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളാർ സെൽസ് സൺലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതായത് അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതിനെക്കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് സോളാർ സെൽസിനെ കൊണ്ട് സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് അതായത് 1000 വാട്ട് പീക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ അതിന് നമുക്ക് എത്ര ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? 20% എഫിഷ്യൻസി പറയുമ്പം 200 വാട്ട് പീക്കായിട്ട് മാത്രമേ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 100% എഫിഷ്യൻസി പറയുമ്പോഴോ 1000 വാട്ട് പീക്ക് സോളാർ സെൽ, അതായത് സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്? 1325 വാട്ട് പീക്ക് അല്ലേ. അത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴോ 1000 വാട്ട് പീക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത് എർത്തിന് സർഫേസിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് ചിലപ്പോൾ 1000 ആയിരിക്കും അല്ലേ, 1200 1000 ആയിരിക്കും. ആ 1000 വാട്ട് പീക്ക് സോളാർ പാനലിൻ്റെ മുകളിൽ ഫാൾ ചെയ്താലും തന്നെ ആ സോളാർ പാനലിന് മുകളിൽ ഫാൾ ചെയ്ത ആ ഒരു സൺലൈറ്റിനെ സോളാർ പാനൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ശതമാനം മാത്രമാണ്? 20% മാത്രമാണ്. അപ്പം അത്രേ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ. 20% പറയുമ്പോൾ 200 വാട്ട് പീക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ഒരു പാനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നു. അതായത് ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ അത്രേ എഫിഷ്യൻസി ഇതിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഒരു മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലല്ല, അതിനെക്കാട്ടിയും എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതുണ്ട് കാഡ്മിയം ടെല്ലറൈഡും ഗാലിയം ആർസനൈഡൊക്കെ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 25 to 30% വരെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഗാലിയം ആർസനൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഗാലിയം ആർസനൈഡും കാഡ്മിയം ടെല്ലറൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇല്ലേ, സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസാറ്റ് 2B ഇൻസാറ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്, പിന്നെ ഈ ഒരു ISRO ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇല്ലേ, സാറ്റലൈറ്റ്സിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാഡ്മിയം ടെല്ലറൈഡും ഗാലിയം ആർസനൈഡും സിലിക്കൺ സെൽസൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസിയുള്ള ഒരു സോളാർ സെൽസാണ് അത്. സോ ഇവിടെ നൗ ഫോർ നോർമലി for domestic and industrial use we use monocrystalline solar cells widely because it is more efficient than compared to polycrystalline solar cells. Monocrystalline silicon solar cells performs are therefore always particularly useful if the highest efficiency
possible yield on a small area. Many people appreciate the uniform look as an advantage. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ്റെ പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളാർ സെൽസ് ആണ്. പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻസ് ആർ referred to as multi crystalline or many crystal silicon. So because there are many crystals in each cells, there is less freedom for an electron to move. As a result, polycrystalline panels have lower efficiency rating than monocrystalline. അപ്പോൾ മെനി സിലിക്കൺസ്, അത് കുറേ സിലിക്കൺ കൊണ്ട് കുറേ സിലിക്കൺ ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ സിലിക്കൺ എവിടെ കിട്ടുക, നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണിലല്ലേ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന സിലിക്കൺ നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഉരുക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിലിക്കൺസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കൺസിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് മറ്റേ മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ്റെ അത്ര ഒരു ഈസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല. മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ വെച്ചാൽ ഒറ്റ സിലിക്കൺ സെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസി ആയിട്ടാവും. പക്ഷേ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈന് കുറേ സിലിക്കൺ സെൽസ്, കുറേ സിലിക്കൺ ഇത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉരുക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്, അതായത് മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്ത് ചെയ്യാൻ ആവില്ല, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് അത്ര ഈസി ആവില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. Polycrystallines are generally have lower efficiency than monocrystalline options, but their advantage is lower price point. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ എഫിഷ്യൻസിയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 15 to 18% എഫിഷ്യൻസി ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് കിട്ടുക. പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളാർ പാനൽസ് ടെൻഡ് ടു ഹാവ് ബ്ലൂ ഹ്യൂ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഓഫ് മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ. അതാ പറഞ്ഞാൽ പോളിക്രിസ്റ്റലൈന് ബ്ലൂ കളറായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റും, മോണോക്രിസ്റ്റലൈന് ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് കാണാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോ യു ക്യാൻ സി പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ, കാസ്റ്റോ മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ. സോ ഇതാണ് മോണോക്രിസ്റ്റലൈനും ഇത് പോളിക്രിസ്റ്റലൈനും സെൽസ്. സോ അത് തന്നെ സിലിക്കൺ സെൽസിൽ രണ്ടെണ്ണുണ്ട്, മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ സെൽസും പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ സെൽസും. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. ഇൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫോർ നാവിഗേഷണൽ സിഗ്നൽസ്, ഫോർ ഹൈവേ എമർജൻസി സിസ്റ്റം, ഫോർ റെയിൽ ആൻഡ് റോഡ് ക്രോസിംഗ് സിഗ്നൽസ്, വാട്ടർ പമ്പിംഗ് for irrigation purpose, street lighting, weather monitoring system. സോ നമുക്കറിയാം സോളാർ സെൽസും സോളാർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഹൈവേ എമർജൻസി സിസ്റ്റം ഓർ ഹൈവേ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. റെയിൽവേ റോഡ് ക്രോസിംഗ് സിഗ്നലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. So next one we see about the difference. The classification of solar photovoltaic system. അതായത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടിക് സിസ്റ്റമും ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടിക് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഓരോ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടിക് സിസ്റ്റം ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളെന്താ പറയുക, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ KSEB അതോറിറ്റിയിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഗ്രിഡ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ KSEBൻ്റെ സപ്ലൈ എടുക്കാണ്ട് KSEBൻ്റെ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് KSEBൻ്റെ സപ്ലൈ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പാനലുണ്ട്, ആ പാനലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്താ പറയുക, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. പിന്നെ KSEB അതായത് ഒരു സപ്ലയറിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട്, അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുക. പിന്നെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻകം കിട്ടും. അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഗ്രിഡ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സോളാർ PV സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറ്. സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം.